We now take the pleasure to welcome our 5 invited speakers. I request our guest speakers onto the stage. Professor K.T. Ravindran, urban designer and former HOD of SVA New Delhi. Architect Prashant Hedao, environmental planner, GIS specialist and regional planning coordinator at Auroville. Architect Mohan Rao, landscape architect and head of integrated design. Architect Sandeep Veermani, architect and founding member of Hunarshala. Suhasini Iyer, architect and founder of Auroville Design Consultants. I also invite Padma Shri architect Shankar onto the stage. A man who loved the environment, believed in nature as his life, and armed himself with the knowledge of the survival of the Western Ghats, the biodiversity of Kerala, lived with us. The 48-year-old who died on October 13, 2019, Dr. Kamaruddin Kunju. Born in Haripad, Alappuzha district, he graduated with a bachelor's degree and post-graduated in botany and earned his doctorate in nanotechnology. He was a scientist at the Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute and worked as Kerala University Reader. He received more than 50 patents at a young age, and his work on biodiversity has gained international recognition. He set aside his own affairs and worked on environmental issues day and night and achieved legendary victories in the struggles of the country. He was the patron saint of the Western Ghats and the light of hill villages like Peringammala and Palod. This fighter was also in the forefront of the tree struggle against the planting of foreign trees that make Kerala a desert by draining drinking water such as Acacia mangium. Dr. Kamaruddin's death is a major loss to Kerala's environmental protection efforts and wisely supporting the struggles behind the government's withdrawal from the solid waste treatment plant projects which would bury Peringammala, a biodiversity hotspot. For the protection of the Western Ghats, many people including tribes were made aware of the environment and the protesting authorities became vocal. Environmentalist and scientist Dr. Kamaruddin Kunju has been posthumously honoring as a co-earth environmental tribute. I now invite MP M.K. Raghavan to present a memento to Muhammad Alam, son of late Dr. M. Kamaruddin. Are quite likely to kind of be quite radical, hopefully. Though also, by the end of the day, through the discussion, we hope to have very conclusive ideas on what individually we can do, whether you're an engineer or a contractor or a builder or an architect or none of them, and what collectively as organizations in our own realm, what we need to take up. And for that, and since the point of the whole event was not an event in itself, there was a decision that we'd spend considerable time at the end of the day to sit together, all of us together in a circle, to discuss and learn from the experts, but also share ideas that side. So one critique that came up was the fact that there aren't local experts involved. And so our point was that yes, there would be, and that is why the afternoon session where we'll sit together and we discuss what needs to be done and how to move forward. So that's the larger context. I'd like to end my words here by thanking all of you once again for coming, especially all the speakers and our chief guests and all the guests who will be reaching through the course of the day and for the discussion. I hope you find this as meaningful as we do. Thank you. ഈ വേദ ദർശനത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. മാതാ ഭൂമി പുത്രോഹം പൃഥ്വിവ. ഭൂമി എൻ്റെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ മകനും. ഭൂമിയെ എങ്ങനെ അമ്മയെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അമ്മയെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കുന്നു, അതുപോലെ ഭൂമിയെയും
പരിപാലിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും അമ്മയോട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സമീപനം ഭൂമിയോടും കാണിക്കണമെന്ന് വേദദർശനങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടാണ് കേരളം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആഗ്രഹം കൊള്ളാം, പക്ഷേ അത്യാഗ്രഹം കൂടിപ്പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തൊരു സ്ഥിതിയിൽ സാക്ഷരതയിലും ആരോഗ്യരംഗത്തും നമ്മൾ മുമ്പിലാണ്, സത്യമാണ്. പക്ഷെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിറകിലാണ് കേരളം. അതുകൊണ്ടാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന സബ്ജക്റ്റുമായി ഇവർ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, പാരിസ്ഥിതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് സ്ഥാനം, സംവാദങ്ങൾക്കല്ല എന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ. ജലമലിനീകരണം, പാരിസ്ഥിതിക മലിനീകരണം, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം, മാലിന്യങ്ങൾ, പുഴയിലെ മണൽ വാരിക്കൂട്ടുന്നു, ഇതെല്ലാം കേരളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു പ്രസംഗം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടോ പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. മറിച്ച് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമുക്കെങ്ങനെ ഇതിനെ നേരിടാൻ സാധിക്കും? ഇപ്പോൾ 2 പ്രളയം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കേരളം എന്താണെന്ന്. ആ 2 പ്രളയത്തിലും കേരളം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ച നേരിട്ടിരിക്കുന്നു. ഗവൺമെൻറ് കണക്കനുസരിച്ച് 41,000 കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നു. കടത്തി പറയുന്നത്, കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്, നാളെ ഇതൊരു ബീഹാറായി മാറുമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. എക്സ്ട്രീമായിട്ടുള്ള ഫ്ലഡ്, എക്സ്ട്രീമായിട്ടുള്ള ഡ്രോട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരിസ്ഥിതിയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക? ഇതാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൗലികമായ ഒരു ചോദ്യം. അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അല്പം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് GCCയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അല്പം പണമുണ്ടായാൽ മത്സരമാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ. കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം ആ വീടിനോട് ചിലവഴിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണം, പക്ഷേ പലതും അനാവശ്യത്തിനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ. കേരളത്തിൽ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൂട് പോട്ടെ, 44 പുഴകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ചരമഗീതത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന പുഴകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കിട്ടാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തിൽ മാത്രം കോളിഫോമിൻ്റെ അളവ് കൂടി 78% ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഒരു നമുക്ക് വൃത്തിയുണ്ട്. മലയാളി 3 തവണ ദിവസം കുളിക്കാൻ തർക്കം വേണ്ട. ഡ്രസ്സും മാറും, സ്വന്തം വീടും ചിലപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കി വെക്കും. പക്ഷേ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അവസ്ഥ ദയനീയമാണ്. അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ കൂടെ അവയർനെസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. മലയാളി സ്വയം തീരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് തീരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഏറ്റവും കേരളം നല്ല, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നല്ല സംസ്ഥാനമാണ്. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് ഇങ്ങനെ ചെന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗർത്തം, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കരകയറ്റാൻ സാധിക്കും? അതിനെനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറേ കൂടി നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ട്സിന് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റുമെല്ലാം ഡിസൈനുമെല്ലാം കുറേ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ
ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ടെക്നോളജി കെട്ടിടത്തിന് വേണ്ടി അതിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടില്ല, പൂഴി നഷ്ടപ്പെടില്ല, കല്ല് നഷ്ടപ്പെടില്ല. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ട്സാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായും അതിനവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ആശംസിക്കാനുള്ളത്. അതിന് തീർച്ചയായും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പീപ്പിൾസ് ഫൗണ്ടേഷനോടും സോളിഡാരിറ്റിയോടും എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും സർക്കാരിന് പ്രപ്പോസൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ നിലപാട്, കേരളം എങ്ങനെ പോകണം, എങ്ങോട്ട് പോകണം, അതിന് പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രപ്പോസൽ കൊടുക്കാൻ ഈ സംഘടന കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനുമതിയോടുകൂടി ഇത് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Since we are running out of time, I don't want to prolong. Just let me begin with marking my gratitude to all our speakers, since they have come over here to bless this lovely morning. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി മണ്ണിനും മനുഷ്യനും വേണ്ടി വികസനത്തിനൊരു തിരുത്ത് എന്ന ഒരു സ്ലോഗൻ ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമണ്ഡലങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിയവർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്തിനാണ് ഇത്തരം ചില സ്പെഷ്യൽ ഏരിയകളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് തിരുത്തുകൾ, പുനരാലോചനകൾ, ഇൻട്രോസ്പെക്ഷനുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒട്ടും വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ 2 കൊല്ലങ്ങളാണ്, പ്രളയകാലങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത്. നേരത്തെ ആബിദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആലോചനകൾക്ക് ശേഷമുണ്ടായ, ഒരുപാട് രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതി അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായ രൂപം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തുകൊണ്ടും എഫക്റ്റീവ് ആവുക ഇങ്ങനൊരു മെത്തേഡാണ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ലഭിച്ച ഒരു റെസ്പോൺസ് തീർത്തും ആശാവഹമാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ അടക്കം നമുക്ക് അസാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ഒരു ഇൻഹൗസ് ഫുള്ളായി നമുക്കിവിടെ ഒരു കൂട്ടർ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇതിനോട് വളരെ റെസ്പോൺസീവായ ഒരു പ്രതികരണം, അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു കൂട്ടം ഇവിടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യമാണ്. ഇത് വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആരാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, ഹു ഈസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ആരുടെ വികസനമാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പല അർത്ഥത്തിൽ ഇമ്പോസിബിളായ ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ചോദിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലം കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ജുഡിത്ത് ബട്ട്ലറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ വാൾസ്ട്രീറ്റ് പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പോലും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി, വാട്ട് വി ഡിമാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പോസിബിൾ. ഇഫ് വാട്ട് വി ഡിമാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പോസിബിൾ, വി ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ. ഞങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇമ്പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഞങ്ങളത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു കൂട്ടായ്മ, നേരത്തെ ഒരു ലൂസ് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ കൂടി സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെയും ആർക്കിടെക്ട്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഒന്ന് അമർത്തി ചിന്തിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ആശാവഹമാണ്. പണ്ട് പ്രയോഗതലത്തിലേക്ക് വരാതെ താത്വികമായി ആശയതലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും വികസനത്തെക്കുറിച്ചും നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചും, അതല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി വിഭവങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണോ ഉപഭോഗിക്കുകയാണോ അതല്ല ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണോ എന്നതൊക്കെയുള്ളത് ആശയതലത്തിലുള്ളൊരു ചർച്ചയാണെങ്കിൽ അത് പ്രയോഗതലത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു നിർത്തി ഇനി അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല. ആ ചർച്ചയെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനാവുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2 പ്രളയകാലങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ആ നിലയിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായി, ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായി ഈ ഒരു സംഗമം, ഈ ഒരു ഇരുത്തം നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, ദൈവത്തിന് സ്തുതി. Institutions, because there's no recovery method that's built in. Recovery is always a more difficult thing for even politicians to swallow, because it means going back to the people, asking them to pay for what they are getting, which nobody wants to do. So it's always pushed under the carpet, and the recovery system is
is forgotten in the whole bargain. But here we need to have